نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد فاشرقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت
كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالموغرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
Donc, à chaque fois qu'on commence, on commence toute chose en disant Bismillah. Bismillah, c'est au nom d'Allah, au nom de Dieu. Donc, à chaque fois qu'on commence quelque chose, que l'on boit ou que l'on s'assoit, n'importe quel acte que l'on fait, ben, on dit Bismillah, donc au nom de Dieu. Donc, Bismillah. Je vais commencer par attester que les louanges appartiennent à Allah, les louanges appartiennent à Dieu. Nous lui demandons, nous le louons, nous le demandons son aide et nous nous repentons à lui. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. C'est très important. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Mais celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'existe rien qui mérite d'être adoré à part Allah, lui seul, sans associé, et que Mohammed est son serviteur, son messager, son bien-aimé, celui à qui fut confiée la révélation et celui qui transmet la législation. Que la paix, le salut et la prière soient sur lui, sa famille ainsi que tous ses compagnons. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le frère Ifat, il a récité le Coran. Et puis, c'est pas un chant. Comme ma mère, quand elle entend, quand je fais du Coran, puis elle entend du Coran, elle dit « Ah, c'est beau la musique, c'est beau le chant. » C'est pas un chant. Il était en train de réciter le Coran. Les paroles sont en arabe, mais il y a des traductions de Coran, un essai de traduction du Coran en français. Et puis, lorsqu'on lit, et puis on comprend les paroles, on voit que c'est des paroles qui viennent vraiment de Dieu, c'est des paroles vraiment lourdes et importantes et des belles paroles qui revivifient le cœur. Donc même certains musulmans, même les musulmans, souvent en prière, parce qu'on prie avec le Coran, donc souvent même sans comprendre les paroles, ça touche le cœur que même des larmes nous tombent des yeux. Inch'Allah, aujourd'hui, moi, je vais faire un petit dars. Le sujet, c'est « Nous ne sommes pas des singes ». Après ça, il va y avoir le frère Jalil Abou Malik. Son sujet, c'est « Métro, boulot, dodo », Inch'Allah. Et puis, après ça, il va y avoir le frère Omar, Open Yard, qui va faire le sujet « Mon cœur l'a écouté ». Et ensuite, nous allons avoir notre cher frère Mahad Al-Mustaqim, qui est lui son sujet, parce que c'est un frère comme moi, qui vient de loin, et puis son sujet, c'est les armes coulent des larmes. Ou c'est ça? Lâche des larmes. Les armes lâchent des larmes. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer, Inch'Allah, avec, je vais réciter en français cette fois-ci, parce que dans le Coran, il y a des sourates, et puis ayat, c'est des versets. Donc, un petit verset du Coran. Qu'est-ce que Allah nous dit? De où est-ce qu'on vient? Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes. Donc, Allah nous dit, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident que c'est cela, le Coran, que c'est cela la vérité. Et ça, c'est dans Sourate 41, ayat 53. Donc, l'origine de l'homme. Certes, l'homme naît à la suite de la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Donc, je vous dis, celle-là aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, il va falloir bien se concentrer. C'est un sujet, comme d'habitude, je fais juste des témoignages, je raconte ma vie, tout ça. Là, Inch'Allah Ta'ala, c'est un sujet très important. Pourquoi? Parce que j'étais au travail, et puis je parlais, c'est sûr, parce que nous, on sait, il y a juste un Dieu, donc une religion. Oui, il y a plein de religions qui existent, mais s'il y a juste un Dieu, ça veut dire qu'il y a juste un règlement, ça veut dire qu'il y a juste une religion. Et puis, au jour du jugement, si on n'est pas bien guidé, ben, on risque d'aller en enfer. Donc, si on voit quelqu'un devant nous qui est en train de brûler dans un incendie, c'est certain que tout le monde va essayer de l'aider. Donc, de la même façon, quand on a quelqu'un à côté de nous, parce qu'on sait qu'on a la vérité, on essaye d'aider les gens autour de nous, donc il faut essayer de propager le message. C'est notre travail à nous les musulmans. Mais lorsque j'étais au travail, j'ai demandé à certaines personnes, j'ai dit de où est-ce qu'on vient?
Et puis, souvent, les gens ils me répondent qu'on vient du singe. Donc, avec la théorie de l'évolution. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il y a beaucoup de gens qui croient ça. Et puis aujourd'hui, Inch'Allah, il y a des non-musulmans. Mais aussi, nous, les musulmans, on doit savoir c'est quoi cette théorie de l'évolution. Donc, Inch'Allah, ça sera bénéfique pour moi en premier, parce qu'à chaque fois que je parle, c'est un rappel pour moi. Et Inch'Allah Ta'ala, pour vous aussi. Donc, aussi, je dis une petite chose. À la fin de chaque dars c'est comme un cours, à la fin de chaque personne qui va parler, Inch'Allah Ta'ala, je demanderai surtout aux frères de ne pas applaudir. De un, c'est pas bon non plus pour la personne qui est devant, qui parle, parce que les gens, ils vont applaudir, puis là, ça va monter comme peut-être l'estime de soi, et puis après ça, l'ostentation, c'est un grand péché, donc faut pas penser meilleur que les autres. Donc ça, c'est un gros problème. Tout le monde applaudit, après ça, Shaitan, c'est Satan, il vient, il nous chuchote comme « Ah, t'es bon », tout ça, puis c'est pas bon. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je demanderais qu'on n'applaudit pas, Inch'Allah Ta'ala. Donc, certes, l'homme naît à la suite de la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde. Mais sa première origine, c'est quoi? De où il vient? Donc, dans le Coran, il répond, il n'était rien. L'homme, comme a dit Allah, Allah il dit, une fois mort, me sortira-t-on vivant? Ça, c'est dans le Coran. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous? Nous, dans le Coran, il parle toujours de nous. Nous, c'est parce que c'est Allah qui parle, il dit nous pour un pluriel de respect. C'est comme quand là, il y a quelqu'un, une personne âgée devant toi, puis tu lui dis vous. Tu la vous vois. Mais il n'y a pas plein de monde, là. Il y a juste une personne, tu la vous vois. Mais en arabe, il dit nous, il y a juste Allah, il est seul. Mais nous, comme respect. C'est une forme de respect. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous, Allah, qui l'avons créé, alors qu'il n'était rien. Donc, dans le Coran, dans la sourate Maryam, c'est Marie. Donc, pour ceux qui sont chrétiens, Marie, Jésus, c'est la même chose que la Bible, ça continue. Donc, c'est la sourate Maryam, ayat 66 à 67. Aussi, dans une autre sourate 76, la première ayat, Allah dit, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Donc il pose une question, mais il pose une question en voulant dire que c'est un fait. Y a-t-il un moment où ce que l'homme n'était même pas une chose mentionnable? C'est pour nous faire réfléchir. Dans le Coran, il y a plusieurs formes qui approchent les gens. Il n'était rien et Allah l'a créé. C'est ça la réponse. Il n'était rien et Allah l'a créé. Il l'a créé à partir de quoi? De la terre, exactement à partir de l'argile. Et puis ça, on a aussi la réponse dans le Coran. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Ça, c'est écrit dans le Coran. Dans la sourate 23, ayat 12. Donc, ayat, c'est les versets. Sourate, c'est comme chapitre. Chapitre 23, verset 12. Le premier homme, c'était Adam. Et l'ancêtre de l'homme, c'était un homme. Par sa plus belle forme. Et non pas un singe, comme prétend Darwin dans sa théorie de l'évolution. Donc là encore, Allah nous dit qu'au début, on était un homme parfait, pas un singe. Mais la majorité des gens, ils aiment mieux réfléchir comme moi, je suis un singe. Mais Allah dit, on était des hommes parfaits, des humains parfaits. D'ailleurs, cette théorie, c'est pas Darwin qui en est l'auteur. La théorie de l'évolution, c'est pas Darwin qui en est l'auteur. Cette théorie-là, elle remonte aux Cimériens, au temps de l'idolâtrie. Et puis après ça, ce mythe-là, l'évolution, a été repris par une autre génération. C'est une autre civilisation idolâtre, celle de la Grèce antique. Les philosophes matérialistes de la Grèce antique considéraient que la matière était la seule chose qui existait. Ils se sont servis du mythe de l'évolution, qui est l'héritage des Cimériens, ça venait des Cimériens, pour expliquer l'apparition des êtres vivants.
Ces deux sources idolâtres, et un idolâtre, c'est quelqu'un qui prie des statues, là, qui prie pas Dieu. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui doit prier quelque chose de matériel, quelque chose qu'il voit, sinon il ne croit pas. Ces deux sources idolâtres sont ensuite réapparues dans le monde moderne au XVIIIe siècle avec Darwin. Selon cette théorie darwinienne, la vie a commencé avec une cellule. La vie a commencé avec une cellule du pur hasard. Coïncidence, juste une coïncidence. Et puis, cette cellule, grâce aux coïncidences, a évolué pour donner naissance aux millions d'espèces actuellement présentes sur Terre. Donc, par coïncidence, il n'y a rien, juste coïncidence, la cellule elle apparaît, puis après ça, avec le développement, l'évolution, ça fait toutes les espèces, les humains, les animaux, tout. Cette théorie, c'est une pseudo-science. Cette théorie, c'est une pseudo-science finalement. Donc une pseudo-science, ça veut dire, c'est pas une vraie science. C'est du charlatanisme. C'est une théorie irréaliste. Mais pourquoi? Parce que toutes les découvertes et les fouilles archéologiques démontrent l'apparition subite des êtres vivants à partir de leur forme finale et idéale, c'est-à-dire leur création par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans les recherches, toutes les recherches fossiles, ils n'ont jamais trouvé comme autre forme que la forme de l'homme. Donc, c'est une théorie qui se base sur rien. C'est juste imaginaire. On peut leur poser la question suivante. Si vous dites qu'il y avait évolution, où sont les formes intermédiaires? Donc, sont où les formes intermédiaires? C'est une évolution, c'est sûr qu'il y a plein de où ça commence, jusqu'à maintenant les humains, c'est sûr qu'on va trouver des restes quelque part. Puis, s'il y a eu évolution avant, pourquoi l'évolution a arrêté? Pourquoi maintenant il n'y a pas un mi-homme-singe qui marche ici? Pourquoi ça l'a arrêté? Pourquoi on ne continue pas l'évolution pour avoir, je sais pas, d'autres choses, parce que maintenant il y a beaucoup les ordinateurs, tout ça. Pourquoi on ne se transforme pas encore? Donc, la question, c'est on demande où sont les formes intermédiaires. Concernant l'homme, par exemple, vous dites qu'il descend du singe. Existe-t-il une forme intermédiaire entre le singe et l'homme? Toutes les fouilles paléontologiques prouvent qu'il n'existe pas ce spécimen-là. Cet arbre généalogique imaginaire, ça vient de l'imagination de l'homme qu'ils ont forgé, les australopithèques qui ont évolué, qui ont donné par la suite l'Homo habilis. Après l'Homo habilis, on a ce qui a donné l'Homo erectus, puis l'Homo erectus a donné l'Homo sapiens. Aucune preuve fossile n'existe pour soutenir l'image de l'homme singe. L'australopithèque, excusez-moi, sont finalement des singes. L'Homo habilis aussi, c'est un singe. Et l'Homo erectus, c'est un homme. Le spécimen qu'ils ont trouvé en Allemagne, l'homme de Néandertal, c'est un homme, c'est pas un singe. Il n'y a pas de spécimen entre l'homme et le singe. Pourtant, cette doctrine est largement véhiculée par les médias. On trouve ça partout. Quand j'étais à l'école aussi, on m'a appris ça. C'est ça qu'on m'a appris. Alors que c'est loin de la réalité. Donc c'est fou un peu qu'ils apprennent ça à l'école, mais il n'y a aucune preuve nulle part. Quand ils ne sont pas parvenus à trouver l'homme singe, comme lui au milieu de l'évolution, ben qu'est-ce qu'ont fait ces gens-là? C'est ça. Qu'est-ce qu'ont fait ces gens-là? Qu'est-ce qu'ont fait les évolutionnistes? Eh bien, ils ont eu recours à la triche, à la falsification. Moi, dans mon passé, j'ai fait aussi, c'est ça mes charges, j'ai des charges de fraude. Et je risquais beaucoup de temps de prison. Et puis, ça c'était dans mon passé avant d'être musulman. Donc, eux autres, les évolutionnistes aussi, ils sont pas capables de trouver entre le mi-homme singe. Qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à faire de la fraude. Comme par exemple, un exemple de falsification, l'homme de Pintown. C'est quoi l'homme de Pintown? Là, parce que je vais aller voir, Inch'Allah, j'ai mis des photos. Ça c'est Darwin. Donc vous pouvez remarquer Darwin. Vous trouvez pas qu'il ressemble à un terroriste? Non, mais avec sa barbe comme ça là. Non? On dirait un terroriste.
Non? Donc ça c'est la théorie de l'évolution. Et puis ça, c'est justement de ce que je parle. L'homme de Pintown. Donc, comme exemple de falsification, l'homme de Pintown. C'est quoi l'homme de Pintown? C'est plusieurs fragments de crâne. Ils ont trouvé, juste ici, les fragments de crâne. Donc, tout ce qui est blanc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'est-ce qui est noir. Les fragments de crâne, j'ai pas de avoir quelque chose pour montrer. Ils ont trouvé la mâchoire, puis quelques dents. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils ont trouvé. Donc, c'est plusieurs fragments de crâne, une demi-mâchoire et quelques dents qu'ils ont déterrées à Pintown. Pintown, c'est une localité qui se trouve à Londres. Un jour d'été, en 1899, ces restes ont été découverts par un homme qui s'appelle Charles Dodson. Plus tard, son ami Smith Woodward, un conservateur british, assembla la mâchoire et le crâne. Donc, il a commencé à vouloir assembler ça. Puis, tout ce qui est en plan, il l'a bouché avec, comme les enfants, avec la pâte à modeler. Avec son imagination. Parce qu'il ne sait pas, vous voyez qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Tout le reste, c'est d'après son imagination avec la pâte à modeler. Donc, en 1912, la tête de cet homme imaginaire, parce qu'il a tous assemblé ça avec son imagination, a été présentée à la Société géologique de Londres comme étant le lien manquant entre l'homme et le singe. Ils l'ont daté. Ils ont dit que cette tête-là, qui remonte à l'âge glaciaire, et qu'il a à peu près 500 000 ans. Donc, ils ont daté ça comme ça. À cette époque-là, il n'y avait pas le carbone 14. Il n'y avait pas ça encore pour la datation des fossiles. Ils se basaient surtout sur les strates et les couches. Donc, pendant à peu près 40 ans, plusieurs articles scientifiques ont été rédigés sur l'homme de Pintown, sur cet homme-là. Une multitude d'interprétations et de dessins effectués, le fossile a été présenté comme une preuve irréfutable de l'évolution humaine. Donc ça, c'est la preuve, là, la preuve irréfutable de l'évolution humaine. Pas moins de 500 thèses de doctorat, une thèse de doctorat, ça prend du temps à faire, pas moins de 500 thèses de doctorat ont été rédigées sur ce sujet, sur ce prétendu intermédiaire entre le singe et l'homme. Finalement, avec les tests de fluorine, par un certain Oakley en 1949, le fluorine, c'est que les restes qui contiennent le plus de fluorine, c'est eux les restes les plus vieux. Donc, maintenant, il y a eu la nouvelle technologie, c'est le fluorine. Donc, avec ces tests-là, ils ont soumis ce crâne et ce crâne et ses restes de mâchoire et cette mâchoire à des tests de fluorine en 1949. En 1953, des examens plus poussés, la microchimique et des observations au microscope qui ont été faites par un certain Dr. Weiner. Et puis quoi? Et puis on a découvert la singerie. Vous savez quoi? Le crâne et la mâchoire ont été teintés artificiellement au bicarbonate de potassium pour reproduire une coloration due au grand âge. Ça, c'est la fraude. Les molaires et la canine ont été limés. C'est pas, ils ont fait exprès, c'est une vraie fraude là. Les molaires et les canines ont été limés grâce à des instruments en acier pour imiter l'usure des dents. Pour imiter l'usure des dents humaines. Ces dents ont été arrangées et fixées artificiellement à la mâchoire. Donc, ils n'ont pas trouvé la mâchoire avec les dents. Ils ont été limés et fixés artificiellement à la mâchoire. Finalement, ils ont découvert que le crâne appartenait à un homme moderne, un homme du Moyen-Âge, et la mâchoire était celle d'un singe. L'homme de l'horreur était finalement un faux. Les savants ont été bernés pendant 41 ans. Donc, c'est une fraude qui a berné les savants pendant 41 ans. 41 ans, c'est beaucoup, là. Ça dépasse à peu près, c'est beaucoup, là, 41 ans. Donc, ça, c'est une preuve de falsification. Il y a un autre exemple, c'est l'homme de Nebraska. Quand on voit ça, des images comme ça, on voit ça souvent dans les revues. C'est un homme moitié singe,
moitié homme, poilu avec sa femme à côté puis son enfant. Mais quand on voit ça, on pense vraiment que peut-être qu'ils ont trouvé l'homme, la femme puis l'enfant. Puis c'est ça que ça va donner. Comme ils ont trouvé les restes, puis ils ont fait leur montage, puis ils ont trouvé ça, puis c'est ça que ça va donner. Ils ont trouvé l'homme, la femme puis l'enfant. Mais finalement, c'est pas ça. C'est sur la base d'une seule dent. C'est fou de l'imagination. C'est sur la base d'une seule dent qu'ils ont fait ces reconstitutions. Cette dent-là, c'était une molaire qui a été trouvée au Nebraska en 1922. Finalement, ils ont découvert que la dent, premièrement, ils ont trouvé une dent. Il faut de l'imagination pour faire 3 personnes à partir d'une dent. Puis après ça, le pire, c'est qu'ils ont découvert que cette dent-là n'appartenait ni à un homme, ni à un singe. Cette dent-là, c'est une dent qui appartenait à un sanglier américain. Tu trouves une dent de sanglier, puis il fait 3 personnes. C'est à savoir si les évolutionnistes prennent la drogue. Les évolutionnistes croient aussi que les créatures mi-homme, mi-singe, là c'est parce que les autres ils sont sûrs d'avoir trouvé ça dans les fossiles, ils cherchent les fossiles, là ils trouvent une dent, ils imaginent, mais eux autres sont certains que sûrement il y a des hommes mi-singe qui existent vraiment maintenant. Là. Donc ils ont commencé à voyager, essayer de chercher un homme mi-homme, mi-singe, comme normalement, si les théories de l'évolution seraient vraies, il devrait avoir des hommes mi-singe qui marche ou qui saute ici, là. Donc, au tout début du XXe siècle, la quête des liens transitionnels vivants a mené à des incidents malheureux. Ils sont partis en train, ils voulaient aller chercher comme des hommes mi-homme, mi-singe, puis ça a fait des événements très malheureux. Parmi lesquels, un événement très malheureux. Là, on va parler c'est l'histoire d'un pygmée, du nom de Ota Benga. Les pygmées, c'est une population qui vit en Afrique, plus particulièrement au Congo. Donc, c'est son histoire. Donc, Ota Benga, c'est un homme marié. C'est un homme marié. Il a 2 enfants. Et puis les chercheurs évolutionnistes matérialistes, eh bien, ils l'ont capturé. Ils ont capturé un pauvre homme et puis ils l'ont amené aux États-Unis. Où les chercheurs évolutionnistes, les adeptes de Darwin, ils l'ont présenté au public à l'exposition universelle de Saint-Louis avec d'autres espèces de singes. Donc, ils ont présenté un homme, avec d'autres espèces de singes. Ota Benga a été présenté comme le lien. Un homme a été présenté comme le lien transitionnel le plus proche de l'homme. Donc, un homme a été présenté entre le lien plus proche de l'homme. C'est un homme. 2 ans plus tard, ils l'ont amené au zoo. Ils ont amené un homme. Ils ont amené un être humain, au zoo. Subhanallah. C'est fou. Ils l'ont amené au zoo du Bronx, à New York, pour l'exposer sous l'appellation des vieux ancêtres de l'homme. En compagnie de cet homme-là, Ota Benga, ils l'ont mis à côté des chimpanzés, et un gorille, un orang-outan. Puis le pauvre homme, il n'a pas pu résister, supporter cette humiliation, cette animalisation, ce traitement. Bien, Ota Benga a fini par se suicider. Ça, c'est une théorie raciste. Ça, c'est sûr. Déjà, les sous-titres que Darwin a donnés à son livre, The Origin of Species, résument clairement ce point de vue. C'est quoi ce titre? De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Donc, pour lui, Darwin,
on est plusieurs espèces, comme il y a les noirs, les blancs, comme il y a plusieurs espèces, et puis il doit avoir la guerre entre ces espèces-là pour favoriser, pour pas qu'une race soit extincte. Donc on doit se battre ensemble. Ça, c'est... Il a lui-même prétendu que le combat pour la survie pouvait s'appliquer aux groupes raciaux humains. Ça, c'est le danger du darwinisme. On appelle ça le darwinisme social. Et qui est cette race favorisée pour lui? C'est qui cette race favorisée? Bien sûr, c'est les Blancs européens. Donc, les Africains, les Asiatiques, les Aborigènes, eux, ils seraient restés en arrière dans le combat pour la survie. Malgré cela, les médias ne cessent pas de faire la propagation de la théorie de l'évolution. C'est fou, parce que ça, c'est des faits. Comme ils ont découvert que Adam, c'est le dent de sanglier, que l'autre, c'est le crâne humain, mais avec une mâchoire de singe, que Otabenga, c'est un homme. Donc, puis même avec tous ces faits-là, ils continuent quand même de propager cette théorie. Donc on l'enseigne toujours dans les écoles, les universités, comme étant une réalité scientifique. À la télé, dans les documentaires, on trouve toujours lui qui fait les commentaires, on trouve, tu sais, quand on regarde un documentaire, on va dire, sur les animaux, mais dans ses commentaires, on trouve toujours qu'il essaie de faire un lien avec la théorie de l'évolution. Comme il va mettre un brin de la théorie de l'évolution. Les évolutionnistes s'accrochent à leur théorie malgré son caractère mythique, un mythe. Là, ça va être drôle. Vous connaissez les contes de fées? Attendez, juste un instant. Bismillah. Au nom d'Allah, Bismillah. Même c'est pas bon. Je suis fatigué. Si je m'endors, vous me réveillez. Hein? Vous connaissez les contes de fées? Vous connaissez le conte de fées de la grenouille qui se transforme en prince charmant? Quand on était jeune, peut-être que vos parents vous l'ont conté. Ou bien la Belle au bois dormant. Ou bien Blanche-Neige. Eh bien, pour les évolutionnistes, ce conte de fées-là, la grenouille qui se transforme en prince charmant, eh bien, pour eux, les évolutionnistes, eh bien, ça peut être une réalité. Ah, pour eux, c'est comme ça. Pour eux, c'est possible. Vous savez comment ils expliquent comment les dinosaures se sont transformés en oiseaux? Est-ce que vous savez? Eh bien, eux autres, ils disent que les dinosaures se sont transformés en oiseaux, mais parce que, en essayant d'attraper les mouches, tu sais, les dinosaures pour se nourrir, mais ils veulent attraper les mouches. Donc, c'est comme ça qu'ils expliquent comment que les dinosaures se sont transformés en oiseaux. Ah, c'est simple. Les oiseaux, les dinosaures, ils courent après les mouches. Là, ils commencent à avoir mal aux jambes, tu sais, ils veulent attraper les mouches pour les manger, ils commencent à avoir mal aux jambes, et là, ils se sont regroupés, on fait un meeting. Là, on a mal aux jambes, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on va se faire pousser des ailes. Hein? Agib, hein? Ça, c'est leur théorie, là. Mais, qu'est-ce qui est fou, c'est qu'ils se sont intéressés aux dinosaures qui se sont transformés en oiseaux, mais ils ont oublié la mouche. Ils sont intéressés aux dinosaures qui se sont transformés en oiseaux, mais ils ont oublié la mouche. Premièrement, ils devront expliquer comment que la mouche, qui a un système très perfectionné pour voler, ils devront premièrement expliquer comment la mouche, de où est-ce qu'elle vient cette mouche-là, avant de penser aux dinosaures qui font des meetings pour se faire pousser des ailes. Il y a il y a d'autres évolutionnistes qui disent que le premier oiseau, eh bien, est sorti d'un œuf.
d'un œuf de reptile. Donc, là, il faut imaginer. Ça, eux autres, c'est ça qu'ils disent. Comme que le premier, une autre théorie, c'est que le premier oiseau est sorti d'un œuf, dû à une transformation, comme une malformation, une grosse malformation. OK? Donc, une mutation importante. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il faut imaginer le reptile, puis il pond ses œufs, puis tout d'un coup, ben, quand l'œuf il ouvre, mais c'est pas un bébé reptile qu'il voit, c'est un bébé oiseau. Ça c'est qu'est-ce qu'il pense. Mais là, le reptile il voit un bébé oiseau, mais normalement, en tout cas, je pense que le petit bébé oiseau, mais il va se retrouver dans son ventre. Il va le manger. Donc des théories comme ça, ce sont des pseudo-sciences. C'est des sciences qui ne se basent sur aucun fait scientifique. Darwin basait sa théorie sur l'observation morphologique. C'est ce que l'on appelle homologie. Il disait les mains de l'homme avec les mains des singes, les ailes des oiseaux avec les nageoires des poissons. Tout cela prouve une origine commune. Donc, ils ont évolué à partir d'un ancêtre commun. Or, ces ressemblances ne prouvent en aucun cas l'évolution. Ces ressemblances prouvent plutôt l'unicité d'un créateur. Ces ressemblances prouvent plutôt qu'il y a juste eu un créateur qui a créé toutes ces créatures-là. Pour beaucoup de gens, la question de savoir si l'homme descend du singe ou non vient à l'esprit lorsque la théorie de Darwin est citée. Mais avant d'arriver à cela, il y a de nombreuses questions auxquelles la théorie évolutive a besoin de répondre. Donc, Inch'Allah, est-ce que vous suivez jusqu'à date? C'est pas trop théorique? Là, la deuxième partie, c'est un petit peu plus complexe. La première question est la suivante. Comment le premier organisme vivant est-il apparu sur la Terre? Avant de parler de l'homme, il faut qu'il réponde à cette question. Comment le premier organisme est arrivé sur la Terre? C'est bien beau de parler d'évolution, mais le premier organisme, comment il est arrivé sur la Terre? Les évolutionnistes, ils répondent à cette question en disant que le premier organisme fut une cellule qui émergea par hasard d'une matière inanimée. Donc, une matière inanimée, comme une roche, qu'il y a une cellule qui émerge de ça. C'est ça la théorie. Donc, que ce fut, disant que le premier organisme fut une cellule qui émergea par hasard d'une matière inanimée, selon cette théorie, à une époque où la Terre consistait en roches inanimées, terre, gaz, etc. Un organisme vivant se formant par hasard, sous les effets conjugués du vent, de la pluie et de la lumière. Pour dire que des éléments inanimés peuvent produire la vie est vraiment une superstition. Jamais une matière inanimée n'a produit la vie. Une roche, jamais du sable, jamais la vie qui est sortie de ça. Donc, au temps de Darwin, rien n'était connu sur l'extraordinaire structure de la cellule. Dans le temps de Darwin, lui, il pensait que la cellule, c'était juste comme une simple goutte d'eau, puis que ça pouvait venir comme une cellule, là, dans la peau. Là. Que lui, il pensait que c'est juste comme une simple goutte d'eau, puis que ça pouvait venir comme ça par pur hasard. Mais maintenant, avec le microscope électronique, avec le développement scientifique, on a découvert que la cellule possède un système incroyablement complexe. Vous savez ce qu'il y a dans la cellule? Donc la petite cellule, ça c'est une cellule. Donc la cellule est composée d'une membrane plasmique, de cytoplasme, de lysosomes, de l'appareil de Golgi. Il y a plein d'autres choses que je n'ai pas nommées aussi. Et puis, ça c'est le noyau. Le noyau, une petite cellule, comme... Je ne sais même pas si on voit nos cellules. C'est les cellules de notre peau. Ça c'est une cellule au complet. Puis dans la cellule, il y a tout ça. Et puis ça c'est le noyau de la cellule, qui est très petit. Donc, les choses, comme, parce que maintenant, avec le microscope, on a découvert qu'il y avait tout ça, les choses se compliquent pour les... là, j'espère que est-ce que c'est trop technique pour vous ou... Ça va?
parce qu'il faut passer par là c'est trop important parce que c'est juste pour que tout le monde comprenne vraiment, pour vraiment comprendre c'est quoi la théorie de l'évolution, sur quoi ça tient, tout ça. Donc, là maintenant ça se complique parce que maintenant ils ne doivent plus prouver de où vient la cellule, mais ils doivent prouver de où vient le cytoplasme, de où vient l'isodome, de où vient le noyau. Donc, nous savons que dans le noyau, au milieu, là, il renferme l'ADN. L'ADN, c'est de l'acide désoxyribonucléique. L'ADN consiste le matériel héréditaire. Dans l'ADN, il y a tout le matériel héréditaire. OK? Donc, dans l'ADN, il y a les couleurs des yeux, les couleurs de notre cheveux, la couleur de peau. Toutes les informations sont dans l'ADN. Et puis, une seule molécule, parce qu'on a plein de cellules, hein? Puis dans chaque cellule, il y a un noyau. Puis dans chaque noyau, dans une seule cellule de l'ADN, renferme assez d'informations pour remplir une encyclopédie d'1 million de pages. Là, il faut savoir où pour remplir 1000 livres, ok? Là, il faut l'attention. Une encyclopédie de 1 million de pages, ok? Une des plus grosses, pour faire une analogie, pour faire une comparaison, une des plus grosses encyclopédies au monde, c'est l'encyclopédie Britannica, qui est composée de 23 volumes. Ça, c'est une des plus grosses encyclopédies qu'on a au monde, ok? Donc, c'est une des plus grosses sources d'informations qu'on a au monde présentement. Donc, l'encyclopédie Britannica contient 23 livres. 23 livres d'un total de 25 000 pages. Donc, dans chaque cellule, on a plein de cellules. Dans chaque cellule, il y a un noyau. Dans chaque noyau, il y a assez d'informations pour remplir une encyclopédie de 1 million de pages. On fait une comparaison, 1 million de pages, et puis l'autre, c'est 25 000 pages que nous, on a ici au monde. Donc, on voit combien d'informations qu'il y a dans ce noyau-là. Dans une molécule trouvée dans un noyau qui est lui-même plus petit, comme dans le noyau, il y a d'autres molécules, ok, que la cellule qui abrite, il existe une banque de données 40 fois plus importante que la plus grande encyclopédie au monde. 40 fois plus importante. Vous vous rendez compte? Est-ce que tout le monde suit bien jusqu'à date? C'est bon ou non? Oui. Certain? Oui. C'est juste technique là, pour cette partie-là. Il y a à peu près, dans une cellule, 3 milliards de sujets différents. 3 milliards dans cette cellule-là. Cet ADN, un brin d'ADN, le petit bout de chair. Le petit bout de chair, c'est 10 000 fois plus petit que 1 millimètre. 1 millimètre, ok? 10 000 fois plus petit. Là-dedans, il y a assez d'informations pour remplir une encyclopédie de 1 million de pages, ok? Et puis, dans cet ADN-là, il y a 3 milliards de sujets différents. Il renferme assez d'informations pour remplir, c'est ça, une encyclopédie de 1 million de pages. La base de données de l'ADN est constituée de 3 milliards de lettres. Pourquoi on va parler de ça? C'est pour bien comprendre, parce que là-dedans, il y a de l'information. C'est comme un alphabet. C'est comme nous, dans notre alphabet, on a 26 lettres. Mais parce qu'on dit encyclopédie, des livres, ok, on va faire comme si c'est une encyclopédie. Mais dans cette encyclopédie, il y a de l'écriture. Et puis cette écriture-là contient, nous c'est 26 lettres, dans celle-là contient 3 milliards de lettres. Imagine, il faut que tu lis, mais il faut que tu connaisses 3 milliards de lettres. Donc, elle est composée d'une séquence spéciale et significative de lettres, c'est ce qu'on désigne par ATGC. ATGC, ce sont des bases azotées. Donc, les bases azotées, je veux dire juste vite, il y a l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine, ce sont des éléments chimiques. Une seule erreur dans l'écriture, ça va faire que ça peut être fatal pour l'être humain. Donc, une seule erreur. Quand on parle de gènes, toujours on parle de code génétique. L'ADN contient des informations et ces informations
on peut les assimiler à une encyclopédie. Et puis, là-dedans, il y a des gènes, et puis ces gènes-là, c'est des livres, c'est les livres de l'encyclopédie. Et dans chaque livre renferme beaucoup d'informations. Donc, je pense que je vais sauter un peu, mais on comprend vraiment que c'est vraiment, vraiment complexe. Puis ça continue, puis ça continue, puis ça continue. Comme dans ces livres-là, c'est vraiment, vraiment complexe. Donc, on voit que c'est pas une goutte d'eau ou bien que ça vient juste comme ça. Donc, aussi, c'est vraiment incroyable parce que dans ces molécules-là, après, il y a des ARN messagers qui viennent prendre l'information des livres et puis, après ça, qui vont les apporter à un autre, pas une cellule, parce que c'est dans la cellule, un autre particule, et puis avec ça, ça donne l'information, un autre ARN messager va chercher comme la protéine qu'il faut, et puis ils font avec ça comme la protéine, les cellules, tout ça. Donc, je vais sauter toute cette partie-là, parce que c'est vraiment complexe, mais c'est juste que dans chaque cellule, comme la cellule du muscle, toutes les cellules sont faites, ils ont toutes les mêmes protéines. Mais dans la cellule du muscle, on va dire, il y en a qui sont responsables, il y a des cellules qui sont responsables de synthétiser l'insuline. Ça, c'est pour le foie. Et puis, dans le muscle, tu as les mêmes cellules, mais ces protéines-là, comme ils ne sont pas actifs. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est toute la même cellule, mais à des places, la protéine est active, à des places, la protéine est inactive. Mais ça, c'est pas c'est juste pour dire, c'est impossible que ça vienne d'un hasard. Comme c'est toute la même chose, sauf qu'à des places, ça fonctionne, à des places, ça ne fonctionne pas. Exactement pour qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, il y a quelqu'un qui dit à ces cellules-là quoi faire. Puis comme on a dit, c'est vraiment un alphabet, c'est vraiment une écriture. On peut lire dedans, c'est vraiment une écriture. Donc, quand on voit... on va dire, quand on voit un bout de papier, quand on voit un bout de papier par terre, tout le monde pense que ce bout de papier-là, normalement, la première chose qui vient à ta tête, c'est le bout de papier mais c'est formé comme avec le hasard, non? Normalement, on pense ça, non? Ou non? Quand tu trouves un bout de papier par terre, la première chose que tu penses qu'il est venu là par hasard, non? Puis un crayon aussi, comme peut-être avec le vent, tout ça, ça s'est créé par hasard. Hein, tout le monde pense ça, non? Ça dépend si tu es un évolutionniste. Voilà. Mais lorsque tu trouves un bout de papier avec une écriture dedans, là, automatiquement, tu vois comme... Peut-être que tu penses que le bout de papier-là est venu par hasard, qui a été créé par le vent, tout ça, peut-être l'arbre s'est coupé, tout ça, tout seul, ça a apparu là. Mais si sur le bout de papier, tu vois une écriture, là, automatiquement, vraiment, ok, peut-être le bout de papier est venu par hasard, peut-être le crayon est venu par hasard, peut-être. Mais avec l'écriture, tu dis, ok, l'écriture reflète vraiment la personne qui l'a écrit, comme son intelligence. Eh bien, dans ces cellules-là, dans le noyau, mais là-dedans, il y a une écriture. C'est comme un livre, puis il y a une écriture. Donc, peut-être que la cellule est venue par hasard, mais là-dedans, il y a une écriture qui reflète l'intelligence de quelqu'un. Une intelligence. Et puis, qui est cette intelligence si ce n'est qu'Allah? Si ce n'est pas Dieu? C'est qui l'intelligence qui est écrite dans ces cellules-là? Donc, c'est juste pour prouver que c'est impossible que ça vienne par hasard. Il y a un ordre divin, Allah les ordonne de faire telle ou telle chose. Donc, j'ai sauté tout ça. Robert Shapiro, c'est un professeur de chimie à l'Université de New York et spécialiste en ADN, a calculé la probabilité de la formation fortuite de 200 types de protéines trouvées dans une bactérie. Donc, une petite bactérie, il y a 200 types de protéines. OK? Mais dans la cellule humaine, contient 200 000 protéines. OK? Vous comprenez? Dans le microbe, la petite bactérie, il y a calculé sur 200 types de protéines. Puis nous,
il y a 200 000 types différents de protéines. Et le résultat de la probabilité que ça vient comme ça du hasard, le résultat là, de son calcul, c'est de combien? C'est de une chance, ok? Une chance sur 10, puissance 40 000. Donc ça, c'est la probabilité que ça vient juste par du pur hasard. Et ça, c'est un professeur de chimie à l'Université de New York, là, un spécialiste en ADN. C'est pas comme moi là, qui fait un calcul comme ça, avec ma calculatrice. Donc, la probabilité, puis ça, c'est même pas sur une cellule humaine, c'est sur la cellule, un microbe, qui est il y a juste 200 types de protéines. Une cellule humaine, c'est 200 000 protéines. Donc, c'est presque impossible que le hasard puisse nous donner ça. Les 200 types de protéines dans une bactérie, juste les 200 types de protéines dans une bactérie, c'est presque impossible que ça vienne par hasard. Vous savez ce que ça veut dire une chance sur 10 puissance 40 000? Quelqu'un sait? Ça veut dire que tu prends une chance sur 1, puis après on met 40 000 zéros. Donc, je ne sais pas combien de pages ça va prendre pour mettre 40 000 zéros après le 1. Chakra Wickramasinghe, c'est un hindouiste, un professeur de mathématiques appliquées d'astronomie à l'université de Cardiff. Il commente cette incroyable probabilité. Il dit, la probabilité de l'origine spontanée de la vie à partir de matière inanimée, donc la probabilité que la vie vienne comme des roches de matière inanimée, ok, est de une chance sur 10 puissance 40 000. Donc, ce professeur de mathématiques là, lui il dit, cela suffit à enterrer Darwin ainsi que la théorie de l'évolution entière. Il dit, il n'y a pas eu de soupe primitive ni sur cette planète ni sur une autre. Donc, les faits, lui, là, comme le professeur en mathématiques appliquées, il a dit que c'est juste ce fait-là, 1 sur 10 puissance 40 000, c'est assez pour enterrer la théorie de l'évolution complètement. Que c'est impossible. Donc, si l'origine de la vie n'est pas due au hasard, alors elle a dû être la création préméditée d'une intelligence. C'est le professeur qui dit ça, c'est pas moi. Il dit, si l'origine de la vie n'est pas due au hasard, alors elle a dû être la création préméditée d'une intelligence. L'un des éminents défenseurs de l'évolution en Turquie, le professeur Ali Demirsoy, déclare dans son livre Hérédité et évolution, pour que la probabilité de la formation du cytochrome C, le cytochrome C là, c'est une protéine qui rend possible la respiration de l'oxygène. Donc, il faut le cyclotome C pour respirer de l'oxygène. Donc, elle est vitale à la survie. La probabilité de la formation du cyclotome C est aussi improbable que la possibilité qu'un singe écrit l'histoire de l'humanité sur une machine à écrire. Donc, vous essayez d'imaginer un singe qui tape sur la machine à écrire, et puis qui écrit l'histoire de l'humanité au complet, pas l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de l'humanité au complet, sans faire de faute. Eh bien, c'est impossible. Donc, c'est impossible qu'une simple protéine, on ne parle pas d'ADN, là, puis on ne parle pas des autres éléments, juste une simple protéine qui est, comme on a dit là, comme ça c'est 10 000 fois plus petit que 1 millimètre, donc même encore plus petit, une simple protéine, c'est pas une question de bactéries ou de cellules, c'est juste une petite protéine. Donc la probabilité pour que sa formation soit au hasard, c'est une chance sur 1000 fois 1000 fois 1000. Fred Hoyle, c'est un astrophysicien anglais qui mérite à 3 reprises le prix du Nobel de physique. Il est né en 1915 et est mort en 2001.
Il a dit une tornade qui balaie un entrepôt de fer. Et puis le coup de vent assemble un Boeing 747. C'est telle est la probabilité qu'une vulgaire bactérie puisse être reproduite avec ses 2000 enzymes en état de marche par la seule force du hasard. Donc, est-ce que ça se peut qu'une tornade passe dans un entrepôt de fer, tout ça, puis coupe le fer, met le fer, fait des... C'est impossible. Donc ça, c'est des comparaisons. C'est vraiment juste pour vraiment comprendre que c'est une théorie qui se base sur rien. Francis Crick, c'est l'un des deux scientifiques qui ont découvert la structure de l'ADN. Quand on parle de l'ADN, il parle toujours de Crick et Watson. Donc, lui, il n'a pas répondu à sa nature humaine, parce que nous, les musulmans, on sait que chaque être humain naît avec sa nature humaine. Chaque être humain né musulman, ça veut dire né avec le savoir qu'il y a juste un Dieu. Mais c'est ses parents qui font de lui soit un athée, soit un chrétien, ou bien soit un juif. Mais lui, M. Crick, il n'a pas répondu à sa nature humaine, sa nature originelle. Il était pourtant acculé, parce que c'est lui qui a découvert l'ADN, il était pourtant acculé à l'évidence de la conception. Cette conception, comme il dit, exige une sagesse supérieure qui ne pouvait en aucun cas être appliquée par des coïncidences, avait été réalisée par des extraterrestres. Ça, c'est qu'est-ce qu'il dit. Donc, lui qui a découvert l'ADN, lui-même, il est certain, comme que c'est impossible que ça peut être par pur hasard, par des coïncidences. Mais lui, il ne veut pas avouer comme peut-être que c'est Dieu qui l'a créé. Mais il dit, ben, c'est les extraterrestres. Donc, ça, c'est l'explication qu'il donne. Mais nous, dans le Coran, comme dit Allah, dans la sourate 39, verset 45, ça c'est Allah qui dit ça dans le Coran. Et quand Allah est mentionné seul, sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, voilà qu'ils se réjouissent. Ça, c'est quand on parle de Dieu, eh bien, il s'énerve. Mais quand on parle d'autres choses, peut-être des extraterrestres, tout ça, le hasard, le temps qui est à l'origine de la création, qui est à l'origine de la naissance de la vie sur terre, mais là, ils donnent aussitôt libre cours à leur joie. Qu'ils donnent libre cours à leur joie, que cela leur plaise ou non, la réalité est là. Ni le hasard, ni les extraterrestres, ni la matière inerte n'a donné naissance à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, « Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. » Allah Dieu nous propose une parabole. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah, les extraterrestres, là, qui est le hasard, ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne saura même pas créer une seule mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont parfaitement faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et tout puissant. Ça, c'est une parole de Allah dans le Coran. Donc, ni les atomes, ni les matières inertes n'a donné naissance à la bactérie, ni à une mouche. Même s'ils voient des signes évidents, parce que c'est des signes évidents. Non, c'est pas évident là, jusqu'à là. Est-ce que c'est évident? Est-ce que vous avez bien compris ou... Oui ou non? Oui. D'accord. Même s'ils voient des signes... Je vois, je répète tout. Même s'ils voient des signes et les évidences, ils ne croient pas. Comme dit Allah dans la sourate Yunus, le verset 101, dit, Allah dit, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc il faut méditer sur qu'est-ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Mais ni les preuves, ni les avertisseurs des prophètes ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Allah dit ça.
regarder, méditer. Mais ni les preuves, même si on a toutes les preuves, les avertisseurs, ça ne sert à rien pour des gens qui ne croient pas. Même si tous ces événements, même si tous ces événements-là, ok, on va dire une chance, parce qu'il y a quand même, parce que quelqu'un peut dire, ouais, mais il y a une chance sur 10 puissance 40 000. Mais disons que c'est cette chance-là, là. Une chance sur 10 puissance 40 000, mais c'est arrivé, là. On est tombé sur une chance sur 10 puissance 40 000. Toutes les circonstances étaient favorables, tous les éléments étaient là. Donc, disons, par exemple, que même s'il y a tous les acides aminés, toutes les protéines, même si tous ces éléments, les traitements improbables, les conditions produisent réellement par hasard, cet amoncellement de molécules, ce rassemblement de molécules, ne pourrait jamais donner naissance à la vie. Même si toute une chance sur 10 puissance 40 000, même si tout est là ensemble, jamais ça va donner naissance à la vie. Les recherches ont révélé que la simple combinaison de tous les matériaux nécessaires à la vie n'est pas suffisante pour que la vie apparaisse. Même si on a tous les éléments chimiques, toutes les molécules, c'est impossible. Même si toutes les protéines essentielles à la vie sont réunies et placées dans un tube à effet, elles ne produiront jamais une cellule vivante. Toutes les recherches menées sur son sujet ont montré que c'était impossible. Toutes les observations, expériences indiquent que la vie ne peut trouver son origine que dans la vie. La vie ne peut trouver son origine que dans la vie. Affirmer que la vie évolue à partir de choses inertes, que la vie évolue à partir comme de choses inertes, de roches, de sable, de toutes les choses, c'est ce qu'on appelle la biogénèse, est un mythe qui n'existe que dans l'imagination des évolutionnistes, en contradiction totale avec les résultats de toutes les expériences et observations. Donc, Inch'Allah Ta'ala, j'espère que vous avez bien compris de c'est quoi comme la théorie de l'évolution, tout ce que ils n'ont pas trouvé de homme, mi singe. Ils ont même été jusqu'à capturer des hommes pour prouver que c'était le lien le plus proche de l'homme. Ils l'ont mis au zoo. La cellule, on n'a pas vu au complet, mais on a vu assez pour voir combien c'est complexe une cellule. Et puis que même avec, même si tout ça est combiné ensemble, jamais ça va donner la vie. Donc, je reviens au début, dans le Coran, dans la sourate 41, ayat 53, Allah, Dieu, il nous dit, nous leur montrerons nos signes. C'est nos signes, c'est Allah qui parle. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes et en nous. Nos signes en nous. Ça, c'est dans nous. Là. Ça, nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, le Coran, la vérité. Donc, Inch'Allah Ta'ala, j'espère que vous avez compris quelque chose. Vous ne pouvez peut-être pas répéter ça comme ça à quelqu'un qui dit qu'on vient des singes, mais Inch'Allah, vous avez une petite idée de la théorie de l'évolution. Aussi, c'est bon pour nous les musulmans parce que le fait qu'on sait vraiment comme la théorie de l'évolution, c'est quoi tout ça, ça augmente aussi notre foi de savoir vraiment, parce que quelqu'un qui a une foi faible ou une mauvaise compréhension de la religion, quelqu'un peut lui dire qu'il y a la théorie de l'évolution, puis ça peut affecter sa foi s'il n'est pas certain que c'est un mythe ou bien une fraude ou bien que ça vient de l'imagination des humains, des évolutionnistes matérialistes. Donc, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous guide dans le droit chemin.
Donc, quand je fais une doua, une petite prière, donc normalement on dit Amin, si on veut que ce soit exaucé. C'est juste du bien, Inch'Allah. Donc, c'est ça, que Allah nous guide dans le droit chemin. Et puis qu'Allah nous donne la compréhension de sa science et qui font de nous un outil, une guidance pour les gens, parce que c'est le travail de chaque musulman de propager la religion pour essayer d'amener des gens dans le chemin, le bon chemin, le seul chemin qui mène au paradis, parce que nous savons en tant que musulmans que on meurt, mais la mort n'est qu'un début, et puis qu'après c'est soit il va le jugement, après c'est soit le paradis ou l'enfer. Donc Inch'Allah Ta'ala, je ne sais pas si on passe direct ou Inch'Allah Ta'ala. Parce que j'ai coupé un bon bout là. En fait, il nous reste un petit espace. Ça a pris moins de temps, mais on a le frère Mahad qui va faire une petite intervention, c'est-à-dire c'est une surprise, c'est une petite surprise. Oui, ça se passe net. Parce qu'il vient d'arriver, on l'a pris sur le col. Ouais, et juste pour dire, comme ça, moi je suis reconverti à l'islam. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis musulman maintenant. Avant, je viens de loin, j'ai un gros vécu. Et puis, l'islam m'a changé complètement. Mais maintenant, je suis là, je fais un rappel, mais je suis ni un savant, ou ni j'ai beaucoup de connaissances, ou je suis une personne très normale qui fait beaucoup de péchés, puisqu'on est tous là, on fait des péchés, on essaie juste de demander pardon à Allah. Le prophète a dit que le meilleur des gens, c'est ceux qui se repentent. Donc on est tous des humains, on fait tous des péchés, mais les meilleurs des gens, c'est ceux qui se repentent. Et puis c'est juste pour dire ça. Mon frère Mahad Al-Mustaqim, lui aussi, c'est un frère que ça fait pas très longtemps non plus, qui est revenu dans la voie droite. Il a un gros passé aussi. Le frère Mahad Al-Mustaqim, c'est drôle comment Allah il fait des choses. Hein. Moi, je vais juste expliquer les choses. Parce que tout ce qui arrive, chaque personne qu'on rencontre, tout ce qui arrive, ça n'arrive pas pour rien. Nous, les musulmans, on croit qu'il y a le destin. Le destin, ça a été écrit 50 000 ans avant la création de la terre. Donc tout ce qui arrive, ça fait partie de notre destin. Et puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Donc Mahad Al-Mustaqim, je l'ai rencontré dans la Jahiliya. Je l'ai rencontré pendant que j'étais en prison. Donc, lui, il a un gros passé, puis Inch'Allah, il va venir s'exprimer, sûrement, vous allez le connaître un peu plus, Inch'Allah. Donc, j'ai oublié au début de vous saluer par le meilleur des saluts. C'est le salut de l'islam, qui est Assalamu alaikum, qui veut dire que la paix soit sur vous. C'est beaucoup mieux que juste dire bonjour. Je vous souhaite que la paix soit sur vous. Et puis quand je vous dis ça, assalamu alaikum, c'est pas juste que la paix soit sur vous, c'est comme un pacte qui dit que moi, je vais pas vous faire de mal, je vais pas vous faire de tort. Je vais pas m'en aller puis aller parler dans votre dos ou bien vous causer un tort ou vous voler ou vous mentir. Donc c'est ça que ça veut dire assalamu alaikum, parce que on le dit souvent, mais il faut savoir que c'est ça que ça veut dire. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que du love. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va les frères et sœurs? Allez, ça va?
ils m'ont pris par surprise, mais c'est mes frères, il faut que je les back up. So, Inch'Allah, frère, comme le frère vous a dit, vous a parlé d'où on vient et a expliqué. Je n'étais pas là au début, mais je savais de quoi il parlait. J'étais avec lui hier. Vite fait, je vais raconter une petite histoire vite fait. Hier, on était à la nuit blanche à la mosquée Andelas. C'est la nuit blanche, hein. Là, je marche, là, je rencontre un vieux copain qui me déteste. Lui, il me déteste, là. J'ai rien fait. Lui, il me déteste parce que je suis plus la même personne. Je ne comprends pas, c'est pas grave. Qu'Allah le guide dans l'islam. Amen. Je le vois hier, dans le centre de la conférence, j'étais avec les frères. Là, il me dit, d'où tu sors? Je dis, pourquoi il me demande ça, lui? Là, je sors de nuit blanche, il me dit, oh, t'es à downtown. Yo. Il était sous parce qu'il y avait une nuit blanche à Montréal, au centre-ville. Vous savez, hein? Les gars, ils savent. Moi, je dis ça parce que je ne savais même pas qu'il y avait une nuit blanche hier à Montréal. Je vois parce que j'ai pris le métro hier et puis je vois plein de monde au métro, il était 3h du matin, je suis comme qu'est-ce qui se passe là? Le frère, comment t'étais à la nuit blanche? Il me parle comme si j'étais là avec lui, parce que lui c'est pas j'étais à la nuit blanche à la mosquée, tu comprends? Là, il parlait, le frère était sourd et tout, il parlait, puis j'ai ri. Pourquoi? J'ai pas ri de lui, j'ai juste ri le fait comme. J'ai dit waouh, alhamdoulilah, qu'Allah m'a sauvé là. C'est vrai là. Quand il parlait, comme la façon qu'il agissait, j'étais comme. Je me suis vu moi à l'époque. Tu vois, si vous êtes là aujourd'hui, tout simplement, c'est juste pour vous dire comment vous êtes chanceux là, tu comprends? Vous êtes vraiment chanceux, le frère là. Vous êtes vraiment chanceux. Je regardais ce frère, le gars là, puis j'étais comme waouh. Je ne peux pas le juger parce que moi je juge personne, tu vois, mais j'étais comme damn. Quelques années de ça, j'étais comme lui là. Waouh. Combien de musulmans qu'il y a ici? Soyez pas gênés. Levez la main là, moi je vous pogne là. Soyez pas gênés. Il y en a une? Soyez pas gênés. 3? Soyez pas gênés. Il y a 3? Non, il y a plus de personnes qui sont gênés. Ils sont bien combien? 10? Soyez pas gênés. Oh. Moi je sais pas, mais Moussa m'a dit qu'il a amené 10. Moussa m'a dit qu'il a amené 10. Moussa, vous êtes 10? Attends, moi je cherche David. David est où? Moi j'ai donné un rendez-vous avec David. Il n'est pas là? J'ai fait mon devoir de passer le message. S'il n'est pas là, qu'Allah le guide dans l'islam. Amin. Je suis pas venu faire le clown, je suis juste là pour mettre l'ambiance. Je suis un peu fatigué, mais il fallait que je vienne. So, Inch'Allah, frère, je vais juste faire un petit poème, Inch'Allah, pour la prochaine fois, les frères non musulmans, asseyez-vous en avant. Il faut les accueillir, les frères VIP, hein? Laissez les frères en arrière comme ça. On lui a proposé. On a proposé, ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu es sûr que tu as proposé? Ouais, ok, c'est cool. Ok, Inch'Allah, frère. Je m'appelle Mahad El-Moustakim. Je ne vais pas trop parler de ma vie parce que je pense que j'en ai assez parlé. Puis ma petite fille de 16 mois, je pense qu'elle connaît l'histoire aussi là. J'ai rendu un peu, mais Inch'Allah, frère. Quelques vidéos sur internet et puis je vais juste je vais juste dire ça, c'est comme on fait pas ça pour se prouver quoi que ce soit, on fait juste ça pour moi personnellement je fais ça pour donner l'espoir, tu vois, pas parce qu'à mon âge quand j'étais plus jeune j'avais pas quelqu'un de plus vieux qui vivait ce mode de vie là qui me donnait des conseils, tu comprends? So les frères, prenez les conseils, tu comprends? Vous n'allez pas trouver n'importe quelqu'un qui a. Je suis pas fier de ce qui est arrivé de mon passé, mais j'ai pas honte parce que c'est grâce à ça que je suis devenu qui je suis aujourd'hui, là, tu comprends? On va pas se mentir, des fois il y a des hauts et des bas, puis des fois les hauts et les bas, puis des fois j'ai d'un effort, mais je suis tellement dégoûté de qui j'étais avant et de qu'est-ce que j'ai vécu que je ne vais pas retourner là-bas, tu comprends? Une fois que tu goûtes le bonheur, mes frères, t'as pas envie de retourner en arrière. FBI, man. Là, je suis sur les coudes. C'est ça qu'on a fait. Ok, je parle beaucoup. Je t'avais dit que je suis MC, man. Ok, so Inch'Allah, c'est ça. So, j'ai un petit passé. C'est quoi Inch'Allah? Inch'Allah, ça veut dire que si Dieu le veut, que du bon, non? Comme Inch'Allah, que. Ok, Inch'Allah, je fais le mot. Inch'Allah, je vais parler un peu sur moi. Alhamdoulilah, j'ai 24 ans. Je suis né musulman, alhamdoulilah. Mais j'avais l'islam comme titre, tu vois. Je n'étais pas pratiquant. Je connaissais rien d'islam. Et puis, alhamdoulilah, j'ai connu l'islam en 2011. Et puis, ça fait peut-être là 11, 12, 13, 14 mois que je pratique la religion.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, 14 mois. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bon mieux tard que jamais. So, alhamdulillah, et puis, c'est ça, j'ai connu des hauts et des bas. Je me suis fait tirer dessus. On m'a tiré 3 fois dessus. On m'a pas demandé. Je pense que c'est comme si j'avais un diplôme encore, on va dire là. Je suis pas fier, mais il faut que je vous le dise. Ça, c'est les... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ah, toi tu fais tirer dessus, toi tu fais poignarder dans le cou, toi tu as fait de la prison et tout. Mais quand vous me voyez là, est-ce que j'ai-t-il l'air d'un gars comme ça? Je parlais avec un frère à un moment donné, il m'a dit toi, tout ça, c'est pas vrai, man. C'est pas vrai, toi tu ressembles tellement un bon garçon. J'ai dit alhamdoulilah. Ça, c'est pas vu à l'époque. T'allais pas dire la même chose. So, alhamdoulilah, ça, je me suis fait tirer dessus, je me suis fait poignarder, j'ai fait de la prison. Et puis, j'ai connu la prison. J'ai connu l'islam en prison. Et puis, j'ai lu le Coran, tu vois, j'ai lu le Coran, et puis, c'est inexplicable pour de vrai, là. C'est inexplicable, là, vraiment, là. J'ai lu le Coran, puis j'ai eu une paix à l'intérieur, là, une protection, là, comme... Parce que c'était pas facile, parce que je me suis dit, comme, hein, si je change, là, parce que moi, je vais pas vous mentir, j'avais beaucoup de monde avec moi dehors, là. Beaucoup de monde, là. Je dis pas ça parce que je suis pas Obama, là, mais j'avais beaucoup de monde. J'avais des problèmes, là, j'avais pas de problème. J'avais des problèmes, mais j'avais beaucoup de monde, là, je sais pas. J'avais beaucoup, mais je me suis dit, devine, moi qui ai influencé tellement de monde, yo, qu'Allah nous pardonne, Amin. J'ai tellement influencé de monde dans ma vie, là, que je le regarde aujourd'hui, puis je suis comme, wow, damn, qu'est-ce que j'ai fait là? Et puis quand je lui ai parlé, ils sont comme, yo, t'es fou, toi, t'es un peureux, toi, t'es un snitch, tout ça, mais non, qu'Allah nous pardonne. So, et puis, j'ai connu l'islam dans une prison, puis aujourd'hui, je me regarde aller, puis moi, faire une conférence, parler du monde, donner des conseils au monde, t'es fou, toi. Excuse-moi pour mon expression, waouh, j'ai pas laissé un père ma guerre. Mais, alhamdoulilah, c'est vraiment, je vois la puissance d'Allah quand Allah dit guide qui il veut et les garde qui il veut. Ça, ah, je peux bouger? Ah, yeah? Ah, ben non, mais non. Qu'est-ce que ça me parle? Je suis là en train de me cacher derrière. Salam alaikum. Ça va? J'espère que vous m'aimez, Inch'Allah. Je vous aime tous à Allah. So, en premier, avant que je commence pour Spoken Word, je voudrais remercier les frères qu'ils ont organisé l'événement aujourd'hui. Omar, Ishaq Moustaki, Salino de Ralakol, c'est déjà Mohamed Rifat, les frères qui supportent. Merci à vous d'être venus. Et puis, on est chanceux d'être là, tu vois. Qui a remercié Allah aujourd'hui quand il s'est levé? Qui a remercié Allah? C'est juste pour faire vos apparences? Ok. So, il faut remercier Allah, non? So, Inch'Allah, frère, je vais parler un peu de Spoken Word. Je crois trop temps aussi, quand même. Encore. Tu fais bien la job? Ouais. Ok. Et les jeunes, il ne faut pas suivre notre parcours, car dans la rue, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour. On criait Tall Life, c'était la Tupac Shakur. Aujourd'hui, on fait nos 5 prières à chaque jour. Et les jeunes, il ne faut pas suivre notre parcours, car dans la rue, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour. On criait Tall Life, c'était la Tupac Shakur. Aujourd'hui, on fait nos 5 prières à chaque jour. Mélange-toi pas, je fais pas de rap que des rappels. J'influence pas les jeunes, je leur explique que la vie est plus belle. Et ça, sur le droit chemin, ça va mieux, merci Dieu. Je suis plus un gangster, j'essaie d'être quelqu'un de pieux. Alhamdoulilah. Le bien et le mal, j'ai appris à les différencier. Une petite pensée à tous mes frères au pénitencier. Ne perdez pas espoir. C'est dans une prison que Allah m'a guidé. Fier de l'être musulman, fier de le dire. La rue, je l'ai quittée. Si mon corps est un parchemin, essaie de lire mes cicatrices. Pour être qui je suis aujourd'hui, j'ai pris des sacrifices. Et pour ça, j'ai dû changer mon cercle et mon mode de vie. J'essaie d'aider les jeunes et d'être un bon père pour ma fille. Être un exemple pour mes frères et mes sœurs. Je vais la vie rapide, le diamant montrait l'ascenseur. Alors, je l'ai emprunté et regretté. Je cherchais le bonheur, je voulais me faire respecter. Mais au contraire, la vie de rue, c'est un cauchemar. J'ai souvent des flashbacks. C'est pour ça que je me couche tard. De la quand je suis stressé, j'ai soif.
De la cara quand je suis stressé, une sourate avant de dormir. Est-ce que j'aurais accompli ce que je dois accomplir avant de mourir? Bismillah. Excusez-moi, gars. J'ai couru l'ascenseur là, l'escalier. Toujours les mêmes réponses qui reviennent. Toujours les mêmes questions que je pose. Le jour de ma mort sera le jour de ma pause. L'islam est une religion. C'est pas une question de culture. C'est aussi un mode de vie pour améliorer notre futur. Un guide vers le paradis, un message, une vérité. Le Coran n'a jamais changé, ça tu peux le vérifier. L'islam c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les arabes ça. L'islam est un gilet pare-balles, plus protégé qu'une Mazda. On se plaint souvent pour rien, mais regarde ce qui s'est passé à Gaza. On oublie souvent la mort, mais à chaque jour il y a des janazas. Restez fort. Ils disent musulmans c'est terroriste, mais à chaque jour il y a des shahadas. On connaît la vie des stars, mais on connaît rien sur les sahaba. C'est vrai ou faux? Moi j'apprends maintenant les noms et tout. Qu'Allah nous pardonne, Amin. Amin. Je vais finir encore. Ils veulent empêcher à nos sœurs de porter le voile, mais préfèrent voir une jeune fille danser sur le poteau à poil. Ça c'est fort, hein? Donc, Inch'Allah, s'il me reste 2 minutes, je vais continuer un peu. J'ai 8 minutes, j'ai calculé. Alhamdulillah, ok. Ça c'est un texte que j'ai écrit. Je vais expliquer pourquoi je l'ai écrit. C'est parce que moi je viens du ghetto. Mais moi je viens du ghetto, salam alaikum. Excuse-moi si je ne sais pas, parce que je vais répondre, mais excuse-moi. Hein. Et puis c'est ça, je viens du ghetto, puis on est 10 frères et sœurs, mais pour le moment on est 9. Mais on est 10 parce que ma mère, elle a adopté mon petit cousin, parce que sa mère est handicapée, à l'époque elle ne pouvait pas le... Toi, on était 9, ma mère l'a quand même pris. C'est mon frère. So, on a grandi dans un 4,5 à 10 frères et sœurs. Et puis moi je suis plus vieux, tu vois, puis c'était pas facile, tu vois. Et puis je me plaignais toujours et tout. Puis un soir, dernièrement, j'ai marché dans la rue. Puis je suis pas gêné, c'est pas parce que je regarde en bas, je suis gêné, je réfléchis, c'est tout. Et puis j'ai vu un monsieur, un frère africain. Puis là j'ai dit, oh toi, t'habites dans le ghetto avec nous? Il me dit, t'as appelé ça un ghetto? Viens en Afrique mon frère, où on marche 50 km pour prendre de l'eau. Il m'expliquait l'Afrique, ça m'a tellement touché là. Je suis rentré à la maison, j'ai pris un bol de riz. Moi j'ai pas le poisson, tu vois, moi je mange du thon, saumon, à part ça, les fruits de mer. Si ma femme me cuisine des fruits de mer, il y a un problème. Il y a un problème. Maman, faut que tu passes à la maison. Alors, ma tante m'avait cuisiné des fruits de mer et tout. J'ai dit, ah non, moi je mange pas ça, moi. Je rentre dans la chambre, j'ouvre la télévision, je tombe sur une émission qui parle des jeunes qui meurent de faim en Asie, qui meurent de faim en Afrique. Ça m'a tellement touché. Je me suis dit, regarde l'assiette que moi j'ai repoussée. Il y en a qui ont même pas ça là, ils mangent juste du riz blanc là. Moi je dis, moi je mange pas de fruits de mer. À la place de remercier Allah. So, ça m'a tellement touché, j'ai pleuré là, j'ai tellement pleuré. J'ai dit non, il faut que j'écris quelque chose. So, Inch'Allah, fermez vos yeux, puis juste écoutez les paroles. Écoutez les paroles, s'il vous plaît. À chaque jour, on n'arrête pas de se plaindre quand il y a du monde qui meurt de faim dans nos bleds. On est chanceux, mais en même temps, nous sommes faibles. Le système nous a menti, que la vérité que je plaide. À chaque jour, on n'arrête pas de se plaindre quand il y a du monde qui meurt de faim dans nos bleds. On est chanceux, mais en même temps, nous sommes faibles. Le système nous a menti, que la vérité que je plaide. On veut être riche, d'autres veulent juste un morceau de viande. On est aveuglé pendant que d'autres ont l'œil dans le triangle. Plusieurs ne dorment pas, stressent pour que l'argent rentre. D'autres prient toute la nuit pour que demain ils ont de quoi dans le ventre. Plusieurs se tuent pour des couleurs et pour de l'argent sale.
Quand il y a des jeunes qui meurent de faim, des mères qui lâchent des larmes. Gardez la tête haute, qu'Allah vous protège. Amin. Dites Amin. T'en as pas assez là-bas, ils ont rien, c'est la famine. On veut se remplir les poches et se faire une réputation quand d'autres veulent juste aller à l'école, avoir l'éducation. Tu perds la tête parce qu'on a sali tes chaussures. Pourtant, il y en a plusieurs qui marchent pieds nus à chaque jour et ça, je t'assure. Je te jure que ça fait mal de savoir que le peu que nous avons, il y en a plusieurs qui rêveraient de l'avoir. Parole de vrai, je te parle du cœur. Bon, ne perdez pas la foi. Assalamu alaikum. À chaque jour, on n'arrête pas de se plaindre. Quand il y a du monde qui meurt de faim dans nos bleds, on est chanceux, mais en même temps, nous sommes faibles. Le système nous a menti, que la vérité que je plaide. Placez votre confiance en Allah et Allah dans vos cœurs. La victoire était promise, Inch'Allah, nous serons vainqueurs. Mes paroles n'amèneront pas du pain sur leur table, mais au moins nous feront réaliser à quel point nous sommes coupables. Coupables d'être égoïstes, injustes et ingrats. Le soir quand je pense à tout ça, oui, je pleure sous les draps. J'ai pas souffert dans le ghetto et derrière les barrières. Et j'ai compris tout ça quand j'ai regardé en arrière. Je remercie Dieu en sachant qu'il y a du monde qui a toujours fait des épreuves plus dures que d'autres. C'est ça que je me dis à la fin. Malgré les larmes qu'ils lâchent, ils ont un sourire au visage. Comment je peux me plaindre quand dans ma tête je vois toujours ces images? Ils nous ont dit et on a cru que l'argent c'est la richesse. Mais la vraie richesse, elle se cache derrière nos pièces. Parole de vrai, je te parle du cœur. Boum, ne perdez pas la foi. Assalamu alaikum. So, j'espère que vous allez réfléchir que tout, même si que, n'oubliez pas tout ce que vous avez, que c'est plus petit, que vous regardez votre ami, que lui a quelque chose de plus gros que toi, meilleur que toi. N'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui rêverait d'avoir ce que vous avez dans les mains. C'est vrai ou faux? Toi t'as un iPhone 4, l'autre a un Nokia, tu dis ah yo, ma mère m'aime pas, man. L'autre il rêverait d'avoir. C'est vrai, guys. Et il se rappellera que pour moi en premier. Toi, Inch'Allah, je vais finir avec. La ilaha illallah. Il voit mes bonnes actions, mais c'est mes intentions qui comptent. La ilaha illallah. Cette phrase est dans mon cœur, ya Allah, ma foi, elle monte. La ilaha illallah. Qu'Allah nous protège tous comme le châtiment de la tombe. La ilaha illallah. J'espère que c'est ma dernière phrase avant que je quitte ce monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Vous êtes tous en Allah. Et puis, Inch'Allah, frère, j'espère que vous allez acheter le CD. J'ai essayé. Et c'est pas pour moi le profit, c'est parce que on a, alhamdoulilah, on a ouvert un centre jeunesse pour les jeunes de mon quartier. Il y avait 3 centres jeunesse avant. Mais malheureusement, c'était des centres jeunesse qui leur valeur était plus chrétienne et tout, tu vois. Je respecte les religions, mais on a besoin d'une. Pour les jeunes, pour nous, tu vois, un local où ils peuvent s'amuser, on peut séparer les filles et les gars, tu vois. Et puis on a, alhamdoulilah, le 1er avril, on est en train de faire la rénovation là. Les gars, ils sont pas venus m'aider là, ici, là, c'était la jeunesse. So, Inch'Allah, on ouvre la rénovation, le local dans un mois. Et puis, si vous voulez nous aider, Inch'Allah, et non, je sais que c'est à Pierrefonds, mais t'as quand même quelqu'un qui habite à Pierrefonds là. T'as un cousin qui habite à Pierrefonds. So, Inch'Allah, contactez-moi sur Facebook si vous voulez nous aider, Inch'Allah. C'est pour les jeunes et c'est pour les parents aussi. Je vous aime tous à Allah. Et chaque me regarde et me passe mon micro. So, je passe le micro, Inch'Allah. J'ai déjà le micro. Oh, ok. Mahad al-Mustakim, il y a sa page aussi, c'est ça, Mahad al-Mustakim, sa page Facebook, Inch'Allah Ta'ala. Donc, même si vous avez personne qui habite à Pierrefonds, vous connaissez tous Mahad al-Mustakim maintenant, donc vous n'avez aucune excuse. Tu passes à Pierrefonds, tu m'appelles. Laisse ça pour lancer un message sur Facebook. Je vais te faire sur Facebook. Inch'Allah Ta'ala. Donc, Inch'Allah, on va faire une petite pause. C'est la prière. On va faire la prière, Inch'Allah, puis après on va recommencer à 3h40. Et puis, Mahad al-Mustakim, il va repasser aussi après, Inch'Allah Ta'ala. Demandez s'il veut que je repasse avant, parce que je fais passer chez moi. Vous voulez que je repasse après? Ouais. Ça vous dire très important, hein? C'est correct? Alhamdulillah. Vous êtes sûr? Ah, on entend déjà l'appel à la prière. Donc,
tous ceux, Inch'Allah, qui ne sont pas musulmans, mais vous pouvez soit venir regarder comment on prie, ou bien soit prendre une petite... On recommence à 3h40, Inch'Allah. On vous attend à 3h40, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.